Namaste Masters. This is Lavanya Vishwanath from Melbourne, Australia. So for the past 3 weeks, so we are discussing the book, The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. So yeah, before we start, so you all know that the first half an hour will be in English and the next half an hour will be in Telugu. So let me just give a quick recap of what happened in the last 2-3 weeks. So we talked about who are Toltecs. The Toltecs are the spiritual scientists and the artists who formed together in a pyramid in a Mexican city. In a pyramid, there was a pyramid over there. So they want, the main purpose is they want to become God. Man, how can a man become a God? Okay, so I'm not going to go into deeper. And we also talked about the smoky mirror, how our dreams, our personal dreams, our outside dreams will impact on our personal dreams, and which creates a fog between you and me. That is, as a mirror, we can't see everyone in the mirror exactly like us, right? In others. So the author stated it as smoky mirror. And we also talked about the dreams. So our mind has a capability to dream 24 hours a day. Either you might be awake or you might be sleeping. So what's the main difference? The main difference is when you're awake, you will have this material frame, whereas when you are sleeping, you will not have that material frame, and you move from one dream to another easily. Yeah. And we also talked about the from our childhood, and how the information is transferred to us. The information is transferred to us by grabbing our attention, and the information is stored only when we accept it. So when we accept it, we start to believe it, and when we believe, how do we believe? We believe without any questions, without any kind of unconditional with unconditional faith. Yeah. So without any questions. So here, so that becomes our faith. So this will form an impact. So this is how we form our belief systems. So last week we stopped at how the belief system, the book of law, what the author called a book of law is. So all these belief systems throughout our domestication period, this will become like an book of law, like how the society, when you go for in courts and everything, or in the society, in the government, they have a book of law. If you have done something good or something wrong, they have a book of law. Okay, if you have adhered to this rule, then okay, you do not have any kind of punishments. But if you have not adhered to that particular kind of rule, then you will be punished. Yeah, similarly, we will have this book of law in our mind. So based on this book of law itself, so how do we know that, like, we would be judging that immediately? We would be easily giving the opinions or judging whatever it is. So how do we, where is it originating? It's originating, our mind is able to gather all this information from this book of law. So in the book of law, we also thought about the victims, right? So last week we stopped at about these victims and about the mistakes. So the victims here is like, yes, we start to judge everyone, but at the same time, we also judge ourselves, right? We normally mostly judge ourselves a lot. So when we judge, so how do we feel? Do we feel good or do we feel bad? We don't feel good, isn't it? We don't feel wow. So we feel not good enough. Yeah. So all this kind of not good enough, so poor of me, it's only happening because of this situation, because of me. Everything, you start to blame yourself, and the guilt, everything will kick in.
Yeah, so this part is in our by judging, we face this kind of situations. So, so when and we also talked about the breaking rules. What happens? So when we have last week, I gave an example about the cat. So when we are driving, if a cat comes across, then we stop the. Few people I've seen like they will stop the car and then they drive. So some certain kind of belief system. So what if you break the belief? It's not very easy, is it? Isn't it? So breaking the belief, it's not very easy at all. So you have to have lots and lots of courage to do that, because if something goes wrong, your mind automatically, because of your belief system, see, you have told you, then you have done it. And also, so when we so according to the normally in when suppose like in the government or in the courts, wherever it is, like if suppose like if you take an example of as a court, if a certain kind of a victim has done some mistake, and if the judge decrees and says, say, okay, you have to be punished, say probably 1 year, have to go to a prison for 1 year. So after coming from prison, so that a person is no longer a victim. That is a rule. And here, but when we let me take this example and implement in our lives. So how do we do, masters? Like when we judge ourselves, when we start when we start breaking this like this victim mode, it's not easy, right? Like when we start blaming ourselves, okay, I might blame, okay, I would recall like, okay, today probably if I've not done my class very well, then I will say after 10 years also I would think like, I wish I would have done that, like probably if I've not gone out, or so probably if I've not done that particular day, I should have, so if I've not fallen sick, something, all the stories will come into your mind, and you should start blaming yourself. And also this blame, the human brain has is so intelligent that we keep remembering what has happened in our past, and then we start living in those moments, and we start sending that emotional poison to either to us or to others is like, yeah, like suppose like you are we are all in the family, right? Like we might have our husbands, we might have our children, spouses, wives, mother, father, parents, siblings, whoever it is. Yeah. So when we start blaming, what happens when we start blaming? So we normally say like, okay, so that do we just give punishment one time, masters? No, we always keep repeating. So if my child or my if has done something so wrong today, so what will I say? Okay, after a month I'll start repeating, see, you have done that during that particular day, so I still remember that, don't do that again. I constantly repeat, so that I am just, what am I sending? Am I sending any positive thoughts to him? No, I'm sending the emotional poison to him. So always when he recalls, he will not feel good, or yeah, he will not feel good, and probably even I might not also feel good. Yeah, because we are reliving the emotions, which is not needed. That's what author says. So how many times will you give punishment if you have done anything which you have which you're not supposed to do? So normally, as per the rule of the as per the book of the law of the government, of the of anything, the main thing is like you will be punished only once. So if our cats or uh, animals, if they have done wrong, they'll get punished only for once. But only the human, because of their mind, they start because we can say that our mind has become a devil as well sometimes, because it keeps thinking about, brings back the emotion and keeps saying that. So that's what like author says, that human beings always keep punishing them. And because, and even from our childhood we would have got so many rejections in our life, so many punishments, right? We blame, and we also blame them because they have done, they did behave in that way, and because of that still I'm having this kind of belief system in me.
Yeah, so yes, that particular time, yeah, we have gone through all this kind of experiences, so our belief system has built onto it. Yeah, so s- what the so and in the so it's what does the author says is it is very normal, so that like human has to suffer. We know we constantly wants to live in fear. Yeah, so like everything, when we start, last week we have discussed about how the fear induced into us, right? So this fear, constantly we are living in fear, masters. So so any kind of rejection, if I get rejected, so suppose like if I'm going to a job interview and if I got rejected in job interview, what will you feel? You will feel like yeah, it's a like positively we could say like, yeah, something is better waiting for me, but negatively how we'll say, probably I'm not fit for it, and I'm not good enough. Poor me, it's only me, and everyone else is are very good. They are yeah. So something, all this kind of drama keeps coming up, and what is the emotion behind it? It's a fear, because we are lacking that. I do not have this kind of information, or I do not have those kind of abundance in my life. So you always think about others and you feel bad. Yeah, so the fear. So normally in our culture or in a literature, in our books, what would they say? Like, okay, if you are if you die, you will go to hell, so you have to do the right things right now. So what the author says funnily as, no, you're not living, you're already living in a hell, because you're when what is hell? Hell means you're burning yourself, right? You're burning in a fire. That's what the visually, most in our culture, they would say you will be burnt and everything, right? So but the author says that our outside dream, whatever the dream which is in our plan, like you see so many wars, so much of injustice, so everything is happening right around us. As soon as we wake up, probably each pattern or thought patterns like towards a group, it will create a lot of impact. And everything, like whatever it is, probably one or two, most of us, we are striving to come into this positive into a positive thought pattern, right? So this is like, why are we into this emotional drama always? That is what the author wants to explain here. So yeah, so we always live on everything, this wars, many things which we see, which we feel like it's so much of injustice. It is not supposed to happen, right? We don't we feel everything as injustice, and we feel that fear, and it's the fear will burn us. So when we feel fear, masters, what happens? You feel energetic, or will you feel drained out? We always feel drained out, right? When something happens suddenly, suppose an accident or anything, so it's a sudden kind of energy pull will be there. Not even an accident, a small kind of mistake, or small kind of some kind of um, if your manager or someone, you all this kind of anger, jealousy, whatever the kind of reactions it is, it drains out, because for all this kind of negative emotions, the main source is fear. Everything is branching out from fear. So the humanity, so and what does the author says here is, humans always search for truth, beauty, and justice outside, in the outside world. What Saroja ma'am said in the previous no, last week is, don't I think you all see the messages as well, that don't try to change the outer world, right? Like try to change the inner world. But what we do, we don't do. It's very difficult to change within ourselves. It's easy to start telling like, oh, it should be that way, it should be this way, right? So the author says this, you say like, this is not truth and this is not justice. So whatever happened in kind of instance in India, so you can say like, or India, or anywhere, any country, no need to mention any name. So you will say like, okay, this is not supposed to happen, right? Many wars are happening, and many kind of instances are happening across the country.
we can yeah, we can see it in the news every day. It's full of fear. If you open a newspaper, it's full of instances, and you feel survival fear as well. Okay, what knows what going to happen? Will I be safe? All kinds of thoughts are coming into us. Yeah. So all this kind of injustice, and you see the beauty, and you see the beauty across, like you can see a beautiful plant, but or you can see a beautiful person, you can see, but you will not appreciate the beauty. You will not appreciate the beauty because you're searching something else which yourself do not have a clear idea. And because you're when you're searching outside, nothing can satisfy you. Only when you go within you, you will be able to get an answer for it. That is what Saroja ma'am is talking about in Sakshi, that go within yourself to find out the answer. Nothing is going to be a dream. Here the author says that as a dream. So it's outside, whatever happening outside, it's you can't get the answers from the outside thing. Yeah. And the author also says that, so whatever this whole kind of thing which are happening in your mind, it's all because of this fog. So this fog is called as mitote. The author says as mitote means like Maya. We call, right, the Maya, because everything is an illusion. It's everything is there, but everything is not there as well. What we have learned in Thousand Shades of Joy. Yeah. So this is what it's called. His author called as mitote, and so all this kind of the belief systems have, like with our belief systems, we see the fear, rejections, and everything, and our agreements. Why is this happening, masters? It's like in and day out, you would have agreed with so many people, right? It's not like, okay, I'm signing for each and everything. No, automatically it's happening from our mind level. Mentally, you'll say, oh, you would have agreed something with your husband. Mentally, you're agreeing with your child. Mentally, you're agreeing with your parents. Something what you're supposed to do according to your belief system. I'm not saying it's a right or wrong. According to your belief system, what you're supposed to do, if you're not done, then you're going to blame yourself and you'll go into rejection mode. So everything, and you'll feel like guilt, right? You're not feeling good. So, and all these agreements, like we would see that everything is based off fear-based agreements, masters. So if I'm not doing this, I'll feel guilty, right? Like if I'm, suppose if I'm as a mother, I'm supposed to take care of my children. Suppose one day out of 365 days, I'm doing it regularly, but one day you missed what you're supposed to do. One of his assessment, what he's supposed to do. So how will you feel? I should have, I'm probably not a good mother. I did not help him out. I left him out just like that. I wish I would have seen his homework, and all this kind of start blaming, because everything is linking back to the fear. So all is coming to this only one emotion, is fear. So everything else, whatever you name the emotion, you're branching is out. So the author says, like whichever the thoughts or agreements, he says agreements because we are accepting it, right? So only when we accept it, we are unconditionally believing without any questioning. That becomes our faith. So all our belief systems are formed like that. So what is author saying? Like, okay, you're getting fear and you're going mentally across this hell process every day and night. If you want to overcome this, then you need to come out. You need to come out of this, right? We need to break this pattern. Reminders. So he would say that there are 4 agreements which we will be talking very soon, masters. So the next week we will talk about all these 4 agreements, and then we will dive into each one agreement, how we can overcome. So the author breaks this into, it's very simple 4 agreements, and whatever we are learning, everything falls into this four buckets, masters.
whatever we do, if we learn this and if we follow it, I think probably everyone, most of us who in BYM, they are doing it. But people who are newcomers and are so these whatever we if we learn these agreements and if we understand and if we try to implement this, then we could lead a very happy life. That is what the motto of our Toltecs, right? His motto is to lead a life with happily and lovingly, right? So that is what our BYM purpose is also. Yeah. So so with this, I will stop the English session, masters. So next week we will see what are these 4 agreements and how it will help us to overcome this our fear pattern. And if there are if there are any questions, you can you can ask me, masters, or you can leave it in the chat. Yeah, thank you, Jayama. Minutes, masters. So let's all sit into meditation for 5 minutes, masters. We will sit in silent meditation for 2 minutes. Let's sit for 2 minutes, and then I'll go into Telugu meditation, Telugu school class. Observe your breath, masters. Gently rub your palms and place them on your eyes, masters. 5, 4, 3, 2, 1, 0. So now, let's start the Telugu session, masters. Namaste, masters. సో ముందుగా సరోజా మ్యామ్కి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, మాస్టర్స్. మనము లాస్ట్ 3 వీక్స్ నుండి మనం 4 ఒప్పందాలు అనే పుస్తకం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, మాస్టర్స్. సో ఆథర్ డాన్ మిగ్యూల్ రూయిస్. సో మనం జస్ట్ క్విక్‌గా రీక్యాప్ ఇచ్చుకుందాము. సో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యుంటే వాళ్ళ కోసం. సో ఈ డాన్ మెక్వాల్ రూయిస్ అనే ఆయన టోల్టెక్ అనే గ్రూప్‌కి సంబంధించిన ఆయన. సో ఈ టోల్టెక్స్ అంటే ఎవరు అనేది మనం తెలుసుకున్నాము. ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు కళాకారులు కలిసి ఫార్మ్ చేసుకున్న సంఘమే ఈ టోల్టెక్స్ అని. దేవుడుగా మారగలుగుతారు అనే దాన్ని వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ పర్పస్ అన్నమాట. ఇంకా ఏం చూసాం మనము? పొగ కమ్మిన అద్దం గురించి మాట్లాడాము. సో పొగ కమ్మిన అద్దం అంటే ఏంటి? సో మనం ప్రతి ఒక్కరిని ఇప్పుడు అంటే అద్దంలో మనల్ని మనం ఎలా చూసుకుంటామో, ఆ విధంగా మనం ఇంకొక మనిషిలో కూడా మనల్ని మనం అలా చూసుకోగలగాలి. వాళ్ళు కూడా మనలో వాళ్ళు చూసుకోగలగాలి. కానీ అలా చూసుకుంటున్నామా? లేదు గదా! సో అలా చూసుకోవడానికి వీలు కాకుండా మన మధ్యలో ఒక పొగ ఉన్నదన్నమాట.
అంటే ఈ పొగ ఏంటంటే థ్యాంక్ యూ మేడం. సో జూమ్ రీకనెక్ట్ అయింది మాస్టర్స్. యూ. లెట్ మీ ఓకే. లెట్ మీ మ్యూట్ ద పార్టిసిపెంట్స్ మాస్టర్స్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. సో మనం చూసాం గదా! మనస్సుకి 24 గంటలు కలలు కండే శక్తి ఉందనేసి, తర్వాత మనకైతే ఆహ్, మెటీరియల్ ఫ్రేమ్ అంటే వస్తుపరది ఉంటే, మన మెలుకువలో ఉన్నప్పుడు వస్తుపరది ఉంటుంది. అదే మనం పడుకున్నప్పుడు మనకు ఆ వస్తుపరది అనేది ఉండదు. ఇంకా ఏం చూసాం మనము, సో మన డొమెస్టికేషన్ అంటే మన పెంపక విధానం ఎలా ఉంటుంది? మన చిన్నప్పటి నుండి పెంపక విధానం ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసాము. పెంపక విధానంలో సో మన మన డ్రీమ్స్, మన కలలని ఎలా కనొచ్చు, మనం కలల్ని ఎలా కనొచ్చో నేర్చుకునే ఆ శక్తితో పుడతాం గదా! సో, అందుకనేసి మన పెద్దవాళ్ళు నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశారన్నమాట. మన ధ్యాసను ప్రతిసారి చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళ వైపు మరలించుకొని, తర్వాత వారు ఏ విషయాన్నైనా చెప్పాలనుకుంటే అలా మనకి విషయాన్ని వివరిస్తూ వచ్చారనమాట. సో, ఇలా మనకి ఏది మంచిది, ఏది చెడు, ఏది చేయాలి, ఏది ఒప్పు, ఏది రాంగు, ఏది మనకిష్టం, ఏది మనకిష్టం లేదు. ఇలా ఏదైతే మన సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఏదైతే యాక్సెప్ట్ చేయదో అనేది ప్రతి ఒక్కటి మనము తెలుసుకుంటూ మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చామనమాట. ఈ జ ఈ ఈ పెంపక విధానం లో. సో, ఇంకా ఏం విన్నాము. సో, మన ధ్యాసను వాళ్ళు మరలించుకొని ఎప్పుడైతే ప్రతిసారి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మనం ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటామో అప్పుడే మనలో అది వెళ్ళి మనం అది పర్మనెంట్‌గా ఉంటుందనమాట కదా! సో, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం. సో, మనం ఎప్పుడైతే ఒప్పుకుంటామో దానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు దానికి అన్‌కండిషనల్‌గా ఒప్పుకుంటాం గదా! దానికి మనకు ఎటువంటి షరతులు ఉండవనమాట. ఎటువంటి షరతులు లేకుండా మనం అంగీకరించినప్పుడు అది మన నమ్మక వ్యవస్థగా తయారవుతుంది అని మాట్లాడాము. ఇంకా ఏంటి, ఇప్పుడు మనము ఎవరినైనా జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటాం గదా! ప్రతి ఒక్కరిని జడ్జ్ చేయడం ఆటోమేటిక్‌గా మన మనిషి యొక్క స్వభావం అనేసి అనుకుంటాం. ఎక్కడి నుండి వస్తుంది స్వభావం అనేది అంటే, ఈ యొక్క మనము ఈ నమ్మక వ్యవస్థ అని ఉంది గదా! మన మనస్సులో ఈ నమ్మక వ్యవస్థ ఎలా తయారవుతుందంటే, ఒక న్యాయశాస్త్రం, ఒక న్యాయ గ్రంథంలా తయారవుతుందనమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక కోర్ట్ తీసుకోండి. ఒక ఏదైనా మనం తీసుకుంటే వాళ్ళకంటే న్యాయ గ్రంథం ఉంటుంది. ఎందుకు న్యాయ గ్రంథం? అంటే ఈ ఈ ఈ- ఇలా చేస్తే ఇలా శిక్ష ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే శిక్ష ఉండదు. ఓకే. ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి గదా! వాళ్ళ దాంట్లో. సో, అలాగే మనం ఈ పెంపక విధానంలో మనం చిన్నప్పటి నుండి మన పెంపక విధానం బట్టి మన ఈ నమ్మక వ్యవస్థ మనలో ఏర్పడుతుందనమాట. ఈ నమ్మక వ్యవస్థ ఏర్పడుతూ సో, మనం ఆటోమేటిక్‌గా జడ్జ్ చేయడం, ఒకరిని తీర్మానం చేయడం మనము మొదలెడతామనమాట. సో, ఇది బావుంది, ఇది బాలేదు. ఇది ఇది మా ఫ్రెండ్ ఇలా నాతో అంది, నాకు నచ్చలేదు. సో, ప్రతిదానికి ఇలా ఒక కామెంట్ కానీ, ఏదైనా గాని మనం చెప్తూ వస్తాం. సో, ఈ ప్రాసెస్‌లో ఇంకా ఏమవుతుంది మాస్టర్స్, ఈ ప్రాసెస్‌లో ఆహ్, మనము ఇంకొకరిని జడ్జ్ చేయడమే కాకుండా, మనల్ని మనం కూడా జడ్జ్ చేసుకుంటా ఉంటాం గదా! సో, అదే ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రతిసారి. నేను లాస్ట్ టైమ్ చెప్పాను గదా! ఏదైనా మనం వర్క్ చేస్తున్నాము. ఆ వర్క్‌లో
మన 100% మనం ఇచ్చాము. కానీ దాని యొక్క రిజల్ట్ మన చేతుల్లో లేదు గదా! ఆ రిజల్ట్ మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయకుండా విధానంలో వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? అప్పుడు మనం అనుకుంటాము, అరే! నేనింకా బాగా చేసుండింటే ప్రాబబ్లీ అలా రాకుండా ఉండిండొచ్చేమో అనేసి అనుకుంటాం గదా! సో, అలా మనల్ని మనం ఏం చేస్తాము? కించపరుచుకుంటూనే ఉంటాం. కించపరుచుకుంటా ఉంటాము. సో, ఇంకా అలా మనల్ని మనం నిందించుకుంటూ ఉంటాము. సో, దీన్ని ఏమంటారంటే రచయిత ముద్దాయి భావం అంటారనమాట. సో, ఎందుకు ఈ ముద్దాయి భావం వస్తుంది? ఈ మనల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఉండడం వల్లనే కదా! మనం ఎలా ఉంటామో అలా మనం స్వీకరించము. సో, ఏది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేది తప్పు కాదు మాస్టర్స్. కానీ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. మనం వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము. దాని నుండి బయటపడడానికి. బట్ స్టిల్ ఒక్కొక్కసారి మనం అంత జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండం గదా! మనము. సో, ఒక్కొక్కసారి తప్పైనప్పుడు మనం చాలా హార్ష్‌గా బిహేవ్ చేస్తాం. మన మీద మనమే. సో, ముద్దాయి భావన అనేది ఉంటుంది. అనేది వస్తుందన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఇంకా రచయిత ఏమంటారంటే ఇప్పుడు చూడండి మనము ఏదైనా ఒక మన రిలేషన్స్‌లో ఏదైనా ఒక గొడవ అయిందనుకోండి. గొడవ అయితే అప్పుడేమంటాము, ఆ గొడవని ప్రతిసారి మనం వాళ్ళని చూసినప్పుడు గాని, లేకపోతే మనమే మనకు టైం దొరికినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, సడెన్‌గా ఆలోచిస్తుంది గదా! మన మన మనస్సు యొక్క లక్షణం ఏంటి? దానికి ఖాళీగా కూర్చోవడం ఇష్టం లేదు గాబట్టి, మనల్ని ఎప్పుడు ఏదో ఒక దాని మీద బిజీగా చేయడానికి ఏదో ఒకటి అదే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము. గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఏమవుతుంది? మనము ద్వేగాలకు గురి అవుతూ ఉంటాం గదా! సో, అప్పుడు మనం ప్రతిసారి అది ప్రాబబ్లీ 10 ఇయర్స్ ముందు జరిగిండొచ్చు. కానీ ప్రతిసారి మనము ఆ మొమెంట్‌ని మనము జీవిస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాము? ముందు ఆ క్షణంలో ఎలా మన భావోద్వేగాలు ఉండిన్నాయో అదే విధంగానే మళ్ళీ నాలో అలాంటి విషయం అనేది భావోద్వేగాలు వచ్చినప్పుడు మనలో ఏంటి ఆహ్, శక్తి రాదు గదండీ మాస్టర్స్. శక్తంతా కోల్పోతుంది. శక్తి కోల్పోవడం వల్ల ఎలా అవుతుంది? మనకు మనకు విషయం మనలో ప్రవహిస్తేనే ఆ శక్తి అనేది కోల్పోతుంది. కరెక్ట్? సో, అందుకనేసి ఆహ్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అప్పుడు ఆథర్ ఏమంటారంటే, "సరే, నువ్వు నార్మల్‌గా ఎక్కడైనా తీసుకో ఈ సృష్టిలో ఏ జంతువుకైనా ఏదైనా సృష్టి యొక్క నియమం ఏమంటే, ఏదైనా ఒక్కసారి ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఒక్కసారి పనిష్మెంట్ అర్హుడు, అర్హురాలు. కానీ ఒకే దానికి ఒకే తప్పుకి నువ్వు 1000 సార్లు ఒకే ఒక పనిష్మెంట్ ఇస్తూనే ఉండడం అది ఎంత మాత్రం న్యాయం? అంతే గదా! మనం ప్రతిసారి గుర్తొచ్చినప్పుడంతా అదే. ఇప్పుడు మన హస్బెండ్ గాని, లేదా పిల్లలు గాని ఏదైనా అన్నారనుకోండి. సో, ఏం చేస్తాం? ప్రతిసారి వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడంతా 1 మంత్ అలా తర్వాత మళ్ళీ ఒక 6 మంత్స్ అలా కూర్చున్నాం. అప్పుడు అలా అన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇలానే అన్నావు. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాము? మనం వాళ్ళకి ఈ ఈ విషయాన్ని పంపిస్తున్నాము. మనమేం ఈ ప్రేమని ఏం పంపియట్లేదు గదా! ప్రతిసారి మనం గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడంతా వాళ్ళతో మాట్లాడతాం. వాళ్ళతో అంటాం అన్నమాట. ఊరికే అనం గదా! గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎందుకు చేసావు అలా? మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ సేమ్ కన్వర్జేషన్స్ దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. సో, ఇది కేవలం మనిషి మాత్రమే, మనిషి యొక్క దగ్గర మాత్రమే జరుగుతుంది అని అంటారనమాట. ఇంకా ఏంటి సో, ఈ ఈ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం గదా! అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ బయట ఉన్న ఈ స్వప్నం బయట ఈ ప ప్లా ఈ ప్లానెట్ స్వప్నం దీన్నే మనము గ్రహ స్వప్నం అంటాం గదా! సో, ఇక్కడ బయటున్న స బయట స్వప్నము మన లోపల ఉన్న స్వప్నం మీద చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతోంది గదా! సో, ఈ అంటే ఇప్పుడు మన నమ్మక వ్యవస్థ అంతా బయట మనం ఏం జూస్తున్నామో, ఇవాళ మన పేరెంట్స్ ఏం నేర్పిస్తున్నారో, మన సొసైటీ ఏం నేర్పిస్తుందో దాన్నంతా తీసుకునే గదా! మన లోపల మన మన లోపల స్వప్నం మనకు బయట ఒక స్వప్నం ఉంది. లోపల ఒక స్వప్నం ఉంది. లోపల స్వప్నం అంటే ఏమిక్కడ మన మనస్సులో అన్నీ ఇప్పుడు ఏదైనా మనం మాట్లాడుకోవడం, ఆ థాట్స్ మనలో రావడం ఓకే. చెడు, మంచి అవన్నీ ఎలా ఈ బయట స్వప్నం యొక్క ఇంపాక్టే కదా! మన లో లో లోపల స్వప్నంలో కూడా. సో, ఈ స్వప్నం వల్ల హ్మ్. మనం తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే. ఇదే విధంగా బిహేవ్ చేస్తే నన్ను ఈ సమాజం యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు అనేసి.
సో, అందుకనేసే మనం ప్రతి నిమిషము ఈ భయం అనే దాంట్లో బతుకుతున్నాం మాస్టర్స్. ఏదైనా చూసుకోండి ఎప్పుడు నెగెటివ్ థాట్సే ఎక్కువ. పాజిటివ్ థాట్స్ కన్నా నెగెటివ్ థాట్సే ఎక్కువ. ఎందుకు మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ అలా తయారైందనమాట. మనం మోస్ట్‌లీ మన మనస్సులో 95% ఈ నమ్మక వ్యవస్థ 95% నమ్మక వ్యవస్థ అంతా అబద్ధం మీదనే ఉంటుంది అని అంటున్నారు. ఏది నిజం గాదు. సో, ఆల్‌మోస్ట్ 95% యొక్క నీ నమ్మక వ్యవస్థ ఆధారపడి ఉన్నది ఒక అబద్ధం మీదనే. లైక్ అదెందుకంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నువ్వు చిన్నప్పటి నుండి మీ పేరెంట్స్ ఎలా పెరిగారో నువ్వు అలానే పెరిగావు. సో, అదే నీ బిలీఫ్ సిస్టమ్. అదే నీ నమ్మక వ్యవస్థ అయిపోయింది. కదా! సో, ఇప్పుడు ఒక్కటి బ్రేక్ చేయడానికి చూసినా చాలా అంటే చాలా కరేజ్ కావాలి బ్రేక్ చేయాలంటే. కదా! హ్మ్. ఇంకా, ఇంకా ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఈ ఆహ్, మన మత బోధుల మన మతంలో గాని, లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు ఆహ్, బుక్స్‌లో అంతా రాసింటారు. ఓకే. నువ్వు మంచి చేస్తే స్వర్గానికెళ్తావు. చెడు చేస్తే నువ్వు నరకానికెళ్తావు అని అంటారనమాట. కానీ రచయిత ఏమంటారంటే, "నువ్వు ఆల్రెడీ నరకంలోనే ఉన్నావు. నువ్వు ఎక్కడికెళ్తావు? నువ్వు న న మళ్ళీ నరకానికెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు" అని అంటారనమాట. అదెలా అంటే ఆహ్, ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనుకోండి. ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక ఆహ్, ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇన్సిడెంట్ జరగానే మనకొక ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చింది. సో, సడెన్‌గా ఇప్పుడు మన మన స్కూల్ నుండి లేకపోతే ఏదైనా సిట్యుయేషన్ తీసుకోండి. మనకేదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ వచ్చింది. ఏదైనా జరిగిందనుకోండి. అప్పుడు ఏ స్కూల్ నుండి గాని, కాలేజ్ నుండి గాని, లేకపోతే ఆఫీస్ నుండి గాని, ఆహ్, లేకపోతే రిలేటివ్స్ దగ్గర నుండి గాని, ఎక్కడి నుండైనా ఒక ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ గాని, లేకపోతే ఏదైనా బ్యాడ్ న్యూస్ అంటే మన థాట్‌లో, మన బిలీఫ్ సిస్టమ్‌లో ఏది నువ్వు బ్యాడ్ అనుకుంటున్నావో అదే అన్నమాట. మనమేమి ఇదే బ్యాడు, అదే గుడ్డు అని కూడా అందరిది ఒకటే బ్యాడు ఒకటే గుడ్డు అని కూడా ఉండదు గదా! ఎందుకంటే మన డొమెస్టికేషన్ ఏ విధంగా ఉందో అది. సో, కానీ కొన్ని బిలీఫ్ సిస్టమ్ కొన్ని మాత్రం మనమందరం ఒప్పుకునే నమ్మక వ్యవస్థ ఎందుకంటే మనం సొసైటీ దగ్గర నుండి కూడా నమ్మక వ్యవస్థ మనకు ఫార్మ్ అవుతుంది కాబట్టి, కొన్ని మాత్రం గ్రూప్‌గా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. సో, ఈ ఈ ఈ నమ్మకం ఈ మతాలు నేర్పిస్తాయి గదా! మతాలు అవి ఏం నేర్పిస్తాయి? మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే నరకానికెళ్తాము. ఇప్పుడేం జరుగుతుంది ఆ బ్యాడ్ న్యూస్ దొరగ్గానే మనకు భయంలోనే ఉంటాం గదా! బ్యాడే అవ్వక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా బయటెళ్తున్నాం. అమ్మో! ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అవుతుందా? అమ్మో! ఇదేమో జరుగుతుందా? మా పిల్లలు బావుంటారా? సేఫ్‌గా ఉంటారా? లేదా? ఇలా ఎన్ని ఒస్తుంటాయి మాస్టర్స్. ఒకవేళ మన పేరెంట్స్ గాని ఎవరైనా ఇప్పుడు మన హస్బెండ్ గాని ఎవరైనా బయటకు వెళ్లి కొంతసేపు లేట్ అయ్యారనుకోండి రావడం. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము? సడెన్‌గా పాజిటివ్ థాట్స్ పంపించాలి గానీ కానీ ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేవేం థాట్స్ మాస్టర్స్? అన్నీ భయంతో నిండి ఉన్నదే గదా! ఫియర్ బేస్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫియర్ బేస్డ్ మీదనే ఉంటుంది. మనం ఒక్కసారి చూసుకుంటే ఏ ఎమోషన్ అయినా, ఏ భావోద్వేగం అయినా ఆహ్, ఆహ్, ఆ భయ్ ప్రతి ఒక్కటి ఆ రూట్ ఎక్కడి నుండంటే మన భయం నుండే రూట్ అవుతోందనమాట. ప్రతి ఒక్కటి కనెక్షన్ ఎక్కడికి ఈ భయం అనే దాని మీదే కనెక్షన్ ఉందన్నమాట. సో, దీన్నే ఆయనంటారు నరకం అనేది ఎక్కడో లేదు. మనం భయపడుతూ బతుకుతూ ఉంటే అక్కడే గదా! ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు అగ్ని దహిస్తుంది మన లోపల. ఆ భయం అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఒక అగ్ని జ్వాలలో అయ్యే కదా! మనకు మన మణిపూరకలో మనం ఒక సెన్సేషన్ అనేది ఫీల్ అవుతాం. ఒక అనుభూతి చెందుతాం గదా! భయంతో నిండుకున్న ఆ అనుభూతి. సో, ప్రతీదీ ఇలాంటి అనుభూతులన్నీ మనం అందువల్లనే. సో, మనమేమి ఎక్కడ నరకానికెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో, ఎవరైనా మీకు చెప్తే వాళ్ళతో పాటి కూడా మనం ఇక్కడ నరకంలో ఆల్రెడీ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చుట్టూ జరుగుతోంది చూడండి మాస్టర్స్ అన్నీ మనం చూస్తున్నాం గదా! రోజు ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకుంటే అలా ఓపెన్ చేస్తే చాలు. అక్కడ యుద్ధమని, ఇక్కడ ఇవి జరిగాయనేసి అక్కడ చాలా డిస్టర్బింగ్ న్యూస్ ఉంటుంది గదా! సో, అంతా మనకు బయట చూసినా మనకంతా ఫియర్ బేస్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతి ఒక్కటి అన్నీ జరుగుతున్నది ఫియర్ బేస్డే. సో, ప్రతిదానికి భయం అనేదే మూల కారణము. సో, ఇంకా ఇక్కడేమంటారంటే, మనం ఎప్పుడు ఈ
ఈ నమ్మక వ్యవస్థని మనము ఈజీగా దేన్ని బ్రేక్ చేయలేము. మనం దాన్ని ఒప్పందాలని ఈజీగా బ్రేక్ చేసి మనము ఆహ్, వేరేది ఇమ్మీడియేట్‌గా నేర్చుకోలేము. దీనికి చాలా అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ కావాలి. అంటే ఎలా డిసిప్లిన్ ఇప్పుడు మనం సరోజ మేడంతో చాలా ఏళ్ల నుండి ప్రయాణిస్తున్నాం కాబట్టి మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాము. కానీ అందరికీ అంత అదృష్టం ఇంకా లేదు కదండీ మాస్టర్స్. మన బీవైఎంలో ఉండే వాళ్ళకైతే ఈ అదృష్టం ఉంది. సో, ఇంకా ఏమంటారంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చూస్తే మనం ఏమి చూస్తాం? అరే! ఇక్కడ న్యాయం జరగట్లేదు. ఇది ఇలా జరగకూడదు. ఇలా వాళ్ళకి జరగకుండా ఉండాల్సింది. అది జరగకుండా ఉండాల్సింది. ఎక్కడ చూసినా అన్యాయమే కనిపిస్తోంది ఎందుకు నాకు? ఇంకా ఆహ్ సత్యం అనేదే లేదా? సత్యం ఎప్పుడు నెగ్గదా? అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది గదా! మనకు చాలా సార్లు ఇలాంటి క్వెషన్స్ మనలో మనకే వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకు మన లైఫ్‌లో మనం ఫేస్ చేసే సిట్యుయేషన్స్ బట్టి గాని, ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ బట్టి కానీ, మనం చూస్తూ ఉంటాం. మనకెక్కడ బ్యూటీ అనేది కూడా అంటే ఆహ్, సౌందర్యం అనేది కూడా మనకు కనపడదన్నమాట. అంటే చుట్టూ ఎంత సౌందర్యంగా ఉన్నా కూడా, మనం మనం ఇప్పుడు ఎదురుగా ఉన్న మనిషిలోనే ఆ సౌందర్యాన్ని మనం గమనించలేము. అరే! ఇంకా ఏదో ఉంది. ఇంకా ఏదో ఉంది అని బయట వెతకడంలోనే చూస్తూనే ఉంటాం. మేడం మనకు చెప్పారు గదా! సాక్షిలో లాస్ట్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా. సో, బయట 2, 3 వీక్స్ బ్యాక్. సో, బయట ప్రపంచంలో మీరు వెతికినా అది మీకు రాదు. మీరు చేంజ్ జేసుకోవాల్సింది మీ ఇన్నర్‌లో. సో, అప్పుడే బయటంతా మీరు చూసేదంతా ఒక ఇల్యూషనే. బయట ఏంటి లేదు అంతా మాయనే అనేసి అంటున్నారు గదా! సో సేమ్ దీన్నే ఆహ్, ఆథర్ డాన్ మిగ్గల్ రూయిస్ కూడా ఏమంటారంటే, మీ మనస్సులో ఇలా చాలా అది అన్యాయం, ఇది కాదు అన్నీ వెతుకుతూనే ఉంటామనమాట. బయట ప్రపంచంలో వెతకడం కంటిన్యూయస్‌గా ఉండడం వల్లనే అంటే మన మనస్సు ఏముంది మాస్టర్ అప్పుడు సో డిస్టర్బింగ్ అంటే ఆహ్, అది జ అది ఆహ్, ఎరుకలో లేదు గదా! సో ఎప్పుడు ప్రెజెంట్‌లో ఉండదు. ఎప్పుడు ముందు పాస్ట్‌లో గాని, ఫ్యూచర్‌లో గాని చ అలా థాట్స్ వస్తూనే ఉండడం వల్ల సో, మనకేమవుతుంది, మనము ఈ ఒకేసారి చాలా మాటలు అంటే వేల మంది ఒకేసారి అరుస్తూ ఉంటే మనకేమనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక మార్కెట్‌కి వెళ్తాము. అంతమంది గోలగా ఉంటే మనకేం అర్థం కాదు మాస్టర్స్. ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్‌తో పాటు మార్కెట్‌కెళ్లారు. తనేమైనా చెప్తూ ఉంటే మీరు వినిపిస్తుందా? వినపడదు. ఎందుకంటే చుట్టుపక్కల గోలగా ఉంటే మీకు వినపడదు. సో, అలాగే మన మనసులో కూడా ఇంత గందరగోళం ఒకేసారి నడుస్తూ ఉంటే మనకు మనకు అర్థం కాదన్నమాట. దీన్నే పొగలాగా ఫాగ్ అనేసి ఇంకా మిటోటే అంటారనమాట ఇక్కడ రచయిత. మిటోటే అని ఒక టోల్టెక్ అనే వాళ్ళు ఈ భాషను యూజ్ చేస్తారు. మిటోటే అని. సో, దీన్నే మాయ అని అంటారనమాట. మాయ అన అంతే గదా! ప్రతిదీ ఒక మాయే. ఏది 'థౌసండ్ సీస్ ఆఫ్ జాయ్‌లో' కూడా మనం విన్నాం మేడం చెప్పినట్టు. సో, అంతా ప్రతిదీ మాయ. ఉందనుకోవడం, లేదనుకోవడం. సో, ఆ బాస్కెట్ మేడం ఒక ఫారెస్టు, ట్రీస్ అన్నీ చెప్పారు గదా! సో, ట్రీ ఉందంటే ఉంది, అది లేదంటే లేదు. అలా ఆ ఎగ్జాంపుల్ లాగా నాకు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది మాస్టర్స్ ఇది. సో, ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా కూడా ఇక్కడ ఈ మన సృష్టిలో మన మన సృష్టిలో మనకు కనిపించేదంతా ఈ మాయే అన్నమాట. ఈ ఈ ప్రతి క ఈ ఈ నమ్మక వ్యవస్థ వల్ల మనం చాలా ప్రతీదీ మాస్టర్ ప్రతిరోజు విధానంలో మనం చేసినా ఏది ప్రతి రోజు మార్నింగ్ నుండి నైట్ వరకు ఇంకా నైట్ కూడా మన అదే కలలోనే వెళ్తాము అంటున్నారు గదా! రచయిత. సో, మన ఎరుకలో ఉన్నప్పుడైనా ఎరుక కాదు జాగృత వ్యవస్థ అనాలి. సో, ఆ టైంలో కూడా మనము ప్రతీదీ మన నమ్మక వ్యవస్థ ద్వారానే నడుస్తుంది. సో, ఇక్కడ ఈ నమ్మక వ్యవస్థ వల్ల ఎంత మనం సఫర్ అవుతున్నామంటే ఆహ్, ఈ ఫియర్ అనే ప్రతి దానికి భయపడుతున్నాము. ఎందుకు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయరేమో. ఇలా ఈరోజు ఈ పార్టీకెళ్తాను. ఈ పార్టీకెళ్ళినప్పుడు ఎవరో ఒకరోజు ఒక పేరంటానికెళ్ళినప్పుడు నన్ను ఎవరో మాట్లాడివ్వలేదనుకోండి. నన్ను చూసి మాట్లాడివ్వలేదు అనుకోండి. అప్పుడు మన మన మైండ్‌లో ఇంకెన్ని థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయంటే చెప్పలేమనమాట. ఎందుకు మాట్లాడలేదు? మరి నేనేమైనా ఇది చేశానా? లేకపోతే ఏమైనా అన్నానా? లేకపోతే మరేమైనా నేను బాలేనా? నాతో మాట్లాడడానికి కూడా నచ్చినంతగా ఉన్నానా? ఎన్ని క్వెషన్సో ఇంకేమైనా ఎప్పుడైనా ఇంకా వాళ్ళని మీట్ అయిన కొన్ని కొన్ని
సిట్యుయేషన్స్ కూడా మనం బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం అనమాట. వెళ్ళిపోయి ఏమైనా జరిగామా అని ప్రతీదీ ఆ ప్రెజెంట్ మూమెంట్ లో మనం ఏమి ఎంజాయ్ చేయం కదా. ఎందుకు ఒక్కసారి రిజెక్షన్ అనేది మనం తీసుకోలేము. ఇది ఇప్పుడు టీనేజర్స్ కూడా అంతే మాస్టర్స్ చెప్తున్నారు. ఈ టీనేజర్స్ అంతా కూడా ఇన్‌స్టాగ్రాము, ఫేస్‌బుక్ ఇవన్నీ వాటిల్లో అందరూ ఈ లైక్స్, డిస్‌లైక్స్ అంటే ఇప్పుడు లైక్స్ వస్తూనే వచ్చాయంటే వాళ్ళ పోస్ట్ బాగా గ్రేట్ అనేసి, ఇప్పుడు వ్యూస్ ఉంటేనే ఇప్పుడు యూట్యూబ్‌లో వ్యూస్ ఉంటేనే వాళ్ళు చెప్పేవి బాగుంటున్నట్టున్నాయి అని ఇప్పుడు చాలా మంది టీనేజర్స్ చనిపోతున్నారు మాస్టర్స్. ఈ లైక్స్, డిస్‌లైక్స్ ఓకే. మనకు ఇన్ని వ్యూస్ వస్తే మనం చెప్పినట్టు. లేకపోతే ఫాలో అవుతున్నారు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు. సడెన్‌గా ఫాలో అవ్వట్లేదంటే ఇంక మరంతే ఇంక పిచ్చెక్కిపోతారనమాట. ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు? ఏమి? ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ రిజెక్షన్ ఎందుకు ఈ బుక్ మన నమ్మక వ్యవస్థనే మేము మాస్టర్స్. ఓకే. ఇంతమంది మనకు ఫాలో అవుతున్నారు. 1,00,000 సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అంటే, ఓహ్! నేను సూపర్‌గా చంపేస్తున్నాను కాబట్టే నన్నందరూ ఫాలో అవుతున్నారు. లేకపోతే నేను అందంగా ఉన్నాను కాబట్టి నన్నందరూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టీనేజర్స్‌లో అలానే చేస్తారు గదా! సో అందంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఇలా మనల్ని ఫాలో అవుతున్నాము. సో, ఇప్పుడున్న సొసైటీలో మాస్టర్స్ సో, ఎవ్రీథింగ్ మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా అంటే చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తాంది. మనం మనం సరోజ మేడం ఎప్పుడు చెప్తున్నట్టు మనం నేర్చుకుంటూ మన పిల్లలకి ఈ అవగాహన అనేది మనము ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈ ఫేస్‌బుక్ వాటి గురించి అంతా చెప్పడం ఇక్కడ జరుగుతుంది మాస్టర్స్. సో మనం మనం ఈ ప్రతి దానికి మన నమ్మక వ్యవస్థల్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి మాస్టర్స్. నమ్మక వ్యవస్థల్ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే, చాలా అంటే చాలా కరేజ్ కావాలి చెప్తున్నాను గదా! సో, ఈ మన రచయిత మనకు నెక్స్ట్ ఇంకా 4 ఒప్పందాలు మన బుక్ పేరే 4 ఒప్పందాలు కదా! సో, ఈ 4 ఒప్పందాలు అనేవి నేను మీకు చెప్తాను. సో, ఈ జస్ట్ 4 ఈ 4 ఒప్పందాలు మీరు తెలుసుకుంటే, మీరు ప్రతి ఒక్కటి మీ లైఫ్‌లో ప్రతిరోజు మీరు ఆనందంగా, సంతోషంగా బతకచ్చు ఎప్పుడు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. సో, మ ఈ కానీ ఈ బ్రేక్ చేయాలంటే ప్యాటర్న్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఒక డేలో అయిపోదు మాస్టర్. సో, రిపీటెడ్‌గా మనం ఎలా ఈ సరోజ మేడంతో మనం బీవైఎం ప్లాట్‌ఫార్మ్‌లో కంటిన్యూయస్‌గా మనం ప్రోగ్రెస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామో, అలానే సో, మనం చేస్తున్నదే అదే. సో, ఈ 4 అగ్రీమెంట్స్ అనే బుక్కు జస్ట్ మనకు రిమైండర్ లాగా. సో, కాబట్టి మనం మళ్ళీ, మళ్ళీ అదే పాత్‌లో నడుస్తూ, మనం ఎప్పుడైనా మర్చిపోతే, లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా మర్చిపోతే, వాళ్ళకు గుర్తు చేస్తూ, మనల్ని మనకు మనమే గుర్తు చేసుకుంటూ, అలా ఈ ముందు ఆహ్, ప్రయాణం చేయడానికే మాస్టర్స్ ఈ 4 ఒప్పందాల పుస్తకాన్ని మనం తీసుకొస్తున్నాము. సో, నెక్స్ట్ వీక్ ఈ ఫస్ట్ 4 ఒప్పందాలు ఏంటో మాట్లాడుకొని, ఒక్కొక్క ఒప్పందం గురించి మనం నీట్‌గా తెలుసుకుందాం మాస్టర్స్. సో, సో మనం ఇప్పుడు మనం ఫియర్ బేస్డ్ అంటే భయం మీద ఆధారపడి వస్తున్న మన భావోద్వేగాలన్నిటిని మనం ఎలా వీటిని ఓవర్‌కమ్ చేసి మనం ఏ విధంగా సంతోషంగా బతకగలము అనేది ఈ మన టోల్‌టెక్ ఈ ఈ పుస్తకం యొక్క మెయిన్ పర్పస్ మాస్టర్స్. సో, నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ ఇదేంటో చూద్దాము. సో, ఈ రోజుకి ఇక్కడికి నిలుపుతున్నాను మాస్టర్స్. ఏదైనా మీకు క్వెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. లేకపోతే మనం మెడిటేషన్‌లోకి కూర్చుందాం మాస్టర్స్. ఏదైనా ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసుకోండి మాస్టర్స్. లేకపోతే విల్ సిట్ ఇంటూ మెడిటేషన్. ఓకే. లెట్స్ సిట్ ఇంటూ మెడిటేషన్ మాస్టర్స్ ఫర్ 5 మినిట్స్. విల్ సిట్ ఇంటూ మెడిటేషన్. ఈ 5 నిమిషాలు సైలెంట్‌గా కూర్చుందాం మాస్టర్స్. సో, మీ అందరికీ తెలుసు ఎక్కడుంటే అక్కడ సుఖాసనం తీసుకోండి. కాళ్ళు 2 క్రాస్ చేయండి. వేళ్ళు పెట్టుకోండి. కళ్ళు నిదానంగా మూసి మన ధ్యాసనంతా శ్వాస మీద పెడదాం మాస్టర్స్. ఏదైతే జ్ఞానం తీసుకున్నామో ఆ జ్ఞానాన్ని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకుందాం మాస్టర్. మనలో ఇంకుపరుచుకుందాం. సో, జస్ట్ అబ్జర్వ్ యువర్ బ్రెత్ మాస్టర్స్.
శ్వాస మీద ధ్యాస మాస్టర్స్. ఓకే మాస్టర్స్. నెమ్మదిగా చేతులు రబ్ చేసుకొని కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి మాస్టర్స్. 5, 4, 3, 2, 1, 0. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంగళవారం కలుద్దాము అట్ ద సేమ్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ మాస్టర్స్. Thank you, అమ్మా. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ.